नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम पंजाब के अबोहर में कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो कपास प्रबंधन और मिलेट्स की खेती पर जानकारी देना है। इस पर हम बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटे जो है वो आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ ना कुछ आप अहम जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। आपके पास नोट पैड और पेन है तो आपको करना इतना है कि जितने भी स्पीकर्स होंगे जो बता रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नोट कर लें और कार्यक्रम के अंत में जो है वो आपकी समस्याओं का हल करने की भी हम कोशिश करेंगे। साथ में आपको सारे स्पीकर्स को गौर से सुनना है। जितने भी स्पीकर्स हैं उनके बोलने के बाद जो उन्होंने बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। और हम लोग कुछ किसानों को जो है प्रगतिशील किसानों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे पंजाब कृषि विभाग की तरफ से और ग्रीन टीवी की तरफ से और हमारे स्पॉन्सर धानुका एग्रीटेक की तरफ से। तो ये कार्यक्रम हम पंजाब कृषि विभाग, ग्रीन टीवी और धानुका एग्रीटेक मिलकर जो है वो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे जितने भी यहाँ पे किसान आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहूँगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर जंगीर सिंह जी से, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का पंजाब से। हमारे साथ है डॉक्टर सुंदर लाल जी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर अबोहर पंजाब से। हमारे साथ है डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, एग्रोनॉमिस्ट RRS PAU से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर जगदीश अरोरा सर, DES प्लांट प्रोटेक्शन फार्मर एडवाइजरी सर्विस सेंटर अबोहर PAU से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है मिस्टर सुबोध गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है निशा मैम, ADO वाला एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट अबोहर पंजाब से। हमारे साथ है मिस्टर प्रवीण कुमार सर, एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर। हमारे साथ है विक्की कुमार जी, ADO फजालका से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है मनजीत सिंह जी, सेल्स S1 धानुका एग्रीटेक से। हमारे साथ है आकाश जी, FL सेल्स धानुका एग्रीटेक से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जब भी हम खेती की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है मिट्टी। और मिट्टी परीक्षण से रिलेटेड सरकार की पूरे देश में कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन जनरली जो है वो उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और मिट्टी का परीक्षण जो है उसकी क्या महत्व है उसके बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसी की महत्वता को समझाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुंदर लाल जी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर अबोहर पंजाब से। ये बताएंगे कि मिट्टी का स्वास्थ्य होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कपास की खेती के लिए, जिसको नरमा भी मेरे ख्याल से पंजाब में कहते हैं। तो सर आपका स्वागत है, आप प्लीज इस विषय के बारे में बताइए। बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, मिट्टी परख की जी महत्ता है वो अपन सबनों पता है कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप मिट्टी परख करवा लें तो सानू पता लग जाता है कि जी साडी जमीन है किन्ने को तत्त मौजूद ने तो किन्ने को होर तत्त पाइए ਤਾਂ जो असी भरपूर फसल लै सकीए। आम तौर पर जोड़े किसान वीर अपने जिस तरह नरमे खेती करते आप तो करीब 100 किलो यूरिया, 25 किलो DAP और 25 किलो पोटाश खादा मोस्टली पा देने। पर अगर आप मिट्टी परख करवा लीए तो सानू पता लग जाता है कि सही मात्रा के कितनी खाद पाइए। क्योंकि आम तो देखा है कि जो असी वध खाद पाने तो उसनों पौधे लै नहीं सकते, वो बेकार जाती है। और उस तो इलावा ये है कि जी आप पैसे की बर्बादी नाल वो जमीन के वैसे जमा हो जाती है। तो अगर आप सही लाभ लेना है तो पंजाब सरकार वालों जो ये स्कीम चलाई जा रही है, साड़ी एक भूमि परख प्रयोगशाला बोर्ड के जिथे असीं बिना किसी पैसे तो मिट्टी के पानी परख करते हैं। तो जोड़े मिट्टी परख करने के साडे मंतव है वो 3 मंतव होंगे ने। पहला मंतव है आम फसल वाली खादा पाने लिए मिट्टी परख कराना। तो इस दे लई असी उपरली जी तय मिट्टी की उस चों अद्धा फुट सैंपल लैने। वो सैंपल जोड़ा इस तरह लेना चाहिए है कि भी अपना पूरा खेत उस शो होए, क्योंकि 1 किले जो 1 एकड़ उस करीब 10 लाख किलो मिट्टी होंगी है।
और ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ 10-12 ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬਣਤਰ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਲਟਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੇਤ ਹੈ, ਭਲ ਹੈ, ਚਿਕਨਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੀਐਚ 8.70 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਕਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੋਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੋਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੇਪਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਾਸਫੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਫਾਸਫੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਨੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਾਮ ਘੱਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਵੱਧ ਲੱਗੂ ਵੱਧ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ FIM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਢੈਂਚਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ 60 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 25 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਢੈਂਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੰਡੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੰਡੋਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਉਂਕ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੰਡੋਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਉਂਕ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ। ਸਿਉਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੰਡੋਏ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਗੰਡੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੰਡੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਸਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਟਰਮ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ IPM ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੌਂਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲਾਉਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਜੋ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਤੈ ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਧੇ 1 ਫੁੱਟ, ਤੀਸਰਾ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਚੌਥਾ 2 ਤੋਂ 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਬਾਗ ਲਈ
ਤਾਂ ਬਾਗੜੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 5 1-1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ 7 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 107 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੋਡਿਕ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਡਿਕ ਸੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਏ ਜਿਪਸਮ ਜਿਵੇਂ 10-10 ਬੈਗ 5-5 ਬੈਗ 8-8 ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਏ ਜਿਪਸਮ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਪਸਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ 18% ਸਲਫਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 50-100 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 23 ਕਿਲੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ 18 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਫਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हो। तो सर ने जैसा कहा कि मिट्टी परीक्षण करवाना है, उसके बाद ही आपको क्या कितनी ज़रूरत है खेत में उसके हिसाब से जो है वो छिड़काव करें। सर मैं आपसे चाहूँगी जो आपने बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछे, और आप लोगों में से जिनको भी सही जवाब आता होगा आपको हाथ खड़ा करना है और उनको जवाब देने का मौका मिलेगा और कुछ इनाम मिलेगा। सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। कि भी जो मिट्टी सैंपल लेने तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ है। आ जाओ। मेरा नाम विनोद कुमार है, विलेज वाक्सर है। मिट्टी जो बीकट से लेके उसकी छांव में सुखानी चाहिए, सुखा के बाद में सैंपल भर के आपके पास ले जाके उसको टेस्ट कराना चाहिए, वो सैंपल सही है होगा। और जिस जमीन में खाद डाली हो वहाँ से सैंपल नहीं लेना चाहिए। जिस समय हमारे खेत में खाद नहीं डाली हो कोई, उस समय सैंपल लेना चाहिए। ठीक जी, बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट जो है वो निवेदन करना चाहूँगी मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता सर से। ये डीजीएम मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक से है। ये आपको बताने वाले हैं कि धानुका का एक कैंपेन है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये कैंपेन क्या है, मकसद क्या है और धानुका के पास नरमा के किसानों के लिए क्या है खास, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हम अगर पंजाब की बात करें, आज हम पंजाब में हैं, तो अगर कपास नरमा की बात करें तो हम 9वें नंबर पे आते हैं एरिया में भी जो हमारे पास ज़मीन है। और अगर हम बात करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर, उसमें भी हम 9वें नंबर पे आते हैं। ऐसा क्या दूसरे स्टेट कर रहे हैं, दूसरे राज्य कर रहे हैं, जिससे हमारे कपास की फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो उससे जुड़ा कुछ उत्पाद है, मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आपके प्रोडक्शन में बेनिफिट जो है वो ज़रूर आपको मिलेगा। अगर हम बात करें 420 किलो प्रति हेक्टेयर जो है वो 2022-23 का उत्पादन रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि हर साल घटता जा रहा है। किसान भाइयों, जितने कीट हैं वो एक साथ अब देखने को मिलते हैं, जैसे तेला, चेपा, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स हो गया, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कीट एक साथ हमारे खेत में प्रवेश कर जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो गुलाबी सुंडी है वो भी, तो उसका नियंत्रण कैसे करना है, क्या डालना है, और ख़ास तौर पे मिट्टी को हम कैसे मजबूत बनाएं कि हमारी जो पौधा है वो ताकतवर बन सके, मजबूत बन सके, बीमारियों से और कीटों को झेलने की क्षमता उसकी बढ़ सके। किसान भाइयों, कल मैं आप लोगों के क्षेत्र में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो वहाँ पे हमने देखा, ये आप देख सकते हैं जो फूल है ये रोजेट फ्लावर इसको हम बोलते हैं। इससे पता चलता है कि गुलाबी सुंडी का प्रवेश जो है वो हो चुका है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाबी सुंडी का प्रवेश हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको अपने फसल में इस तरीके के रोजेट फ्लावर नज़र आ रहे हैं तो जो सरकार द्वारा प्रमाणित जो भी केमिकल है, चाहे वो इमामेक्टिन, बेंजोएट है या साइपरमेथ्रिन है, उसका आप स्प्रे अपने खेत में अवश्य करें ताकि ये समस्या ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताऊंगा, मेरे ख्याल से शायद ही कोई यहाँ पे एक दो किसान हैं जो उसके बारे में जानते होंगे। सुंदरलाल जी ने हमें बताया कि बायो फर्टिलाइज़र का रोल बहुत अहम है, उसको हम अपनी खेती में लेकर के आ सकते हैं। और माइकोराइज़ा जो है किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या माइकोराइज़ा जो मार्केट में मिलता है वो माइकोराइज़ा बेहतर है या नहीं, उसको हम पहचाने कैसे? माइकोराइज़ा दो प्रकार का होता है, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा। तो जो एंडोमाइकोराइज़ा होता है उसके अंदर कृत्रिम जड़ें बनती हैं, वो मैं जड़ें आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो कैसी होती हैं। और माइकोर में जो प्रतिशत है उन जड़ों का वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी फसल कैसे दिखेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। किसान भाइयों, माइकोर का एक वीडियो है, मैं चाहूँगा आप सभी को मैं उसका एक वीडियो आपके साथ साझा करूँ। ये मिट्टी, यही हमारी असली विरासत है। इसकी जिम्मेदारी पुरखों से होते होते आज मेरे हाथों में है। और एक दिन ये छोटे नन्हे हाथ इसकी देखभाल करेंगे, पर तब तक उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कर दिया ऐलान है, फसलों की शान है, खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। ये जड़ों को ताकत दिलाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाता है, हर पोषण को पहुंचाता है, मजबूत फसल दे जाता है। झूमते खेत और खलियान है, हर किसान का अरमान है, खुशियां चूमे आसमां, ये अनमोल सा वरदान है। अब खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। तो जब जड़ों में जान होगी तो जड़ें कैसे दिखेंगी? अलग अलग राज्यों में जो हमने इसके ट्रायल करे, मैं आपको उनका रिजल्ट जो है साथ में शेयर करूंगा। ये केवी के बारामती में हमने स्टॉल लगाया था, जहाँ पे आप देखेंगे ये दो कोकोपिट आपको नज़र आ रहे हैं साइड में कॉर्नर में। तो इसमें शुगर केन के उसमें हमने जो है इसको लगाया था, आप देख सकते हैं कि जड़ें इसमें कैसे दिखेंगी। किसान भाइयों, ये जो सरफेस एरिया है हमारी रूट का, उसको ये बड़ा कर देता है और जो कृत्रिम जड़ें हैं वो हमारे को देखने को मिलती हैं, और हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इमोबाइल होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया। तो ये सारे इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स अपने आप पौधे को नहीं पकड़ पाएंगे अगर जब तक जड़ें नहीं पहुंचेंगी। तो ये कृत्रिम जड़ें जो हैं ये पौधे को मिट्टी से सारे जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींच के हमारे पौधे को पोषित करती हैं। और उससे देखने में कैसा लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुजरात के रिजल्ट्स हैं। कॉटन अर्ली में वहाँ पे जब डेमोन्स्ट्रेशन किया गया तो आप देख सकते हैं 10 से 15 दिन पे जब कंपैरेटिव अंतर है, और ये 30 दिन और 40 दिन के आसपास का अंतर है जब जड़ें साफ साफ नजर आ रही हैं। किसान भाइयों, ये साइड में आप देखेंगे, ये राजस्थान से मेरे को आज रिजल्ट आया है।
कि जहाँ पे माइकोर दिया गया था वहाँ पे हमारा पौधा कैसा दिख रहा है। और ये जो मैं कृत्रिम जड़ों की बात कर रहा हूँ, तो ये माइकोर ट्रीटेड रूट्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली गुजरात में अभी डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग जगह पे करके हम लोग दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, ये जलगांव से मेरे पास में कल रिजल्ट्स आए हैं कॉटन में। वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा कॉटन लगाई जाती है, और वहाँ पे जब 3 पत्ते के आसपास हमारा कपास हो जाता है तब किसान वहाँ पे माइकोर का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइकोर का प्रयोग जहाँ पे किया हुआ है वहाँ पे कैसा दिख रहा है कपास, और जहाँ नहीं है वहाँ कैसा। सिमिलरली एक और आप देख सकते हैं जहाँ पे माइकोर द्वारा उपचारित है वहाँ पे कैसा रिजल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि जो कृत्रिम जड़ें हैं वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पदार्थ हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे फसल को पूरा पोषण जो है वो मिलता है। हमारी मिट्टी की ऑक्सीजनेशन जो है वो बढ़ जाती है, और अगर पानी नहीं बरसता तो हमारी मिट्टी में जो मॉइस्चर रहता है उसको रिटेंशन का भी जो है वो रूट्स काम करती है, जिससे हमारा पौधा जो है लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, लंबे समय तक जो है वो लड़ सकता है। तो ये माइकोर की बात थी किसान भाइयों। इसका जो डोज है मैं आपको बता दूं, 4 किलो प्रति एकड़ या 1 किल्ले में इसको हम 4 किलो डालेंगे। और अगर अभी आप अपने साथ खाद के साथ मिलाकर के इसका प्रयोग करना है, जैसे यूरिया डाई अगर आप डालने वाले हैं तो उसके साथ 4 किलो आप इसका प्रयोग करें और छिड़काव करें, छीटें इसको, तो आपको अंतर जो है फिर साफ साफ नजर आएगा जहाँ पे आपने माइकोर का प्रयोग किया है। किसान भाइयों, आखिरी में मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि वेटसिट एक ऐसा उत्पाद है जो आपकी दवाई की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसका प्रयोग अगर आप 1 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी जानकारी के लिए हमारा स्टॉल लगा है, तो आपके यहाँ पे कैसे आपकी खेती में हम आपको सहयोग कर सकें उसकी जानकारी हम आपको वहाँ पे देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर जो भी बता रहे हैं उससे रिलेटेड 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है। सर प्लीज। मैंने शुरुआत में एक उत्पाद के बारे में बताया जो आपकी जो मिट्टी में जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट हैं उनको जो है पोषित करने के लिए काम करता है, जड़ों का विकास करता है। उस उत्पाद का नाम क्या है और उसकी डोज कितनी है? हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे। सर आगे आ जाइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, हाँ, नाम रायपुरा। डिसाइड जो दवाई है जो तीनों कीटनाशक पर काम करते, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और मैक्स पर। नहीं, बहुत सही। आ जाइए सर, आप बताइए सर। तो राम स्वरूप किकर खेड़ा गया जवाब डिसाइड। सर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ये तमाम जानकारी देने के लिए, और जो जिनको इनाम मिला है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों के पास भी मौका है कि आप लोग भी कुछ इनाम जीत सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर जहांगीर सिंह जी को, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है, और ये आपको बताने वाले हैं कुछ जो पंजाब के किसानों के लिए कुछ अहम योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं ये। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना तो डॉक्टर जेके अरोड़ा जी, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, ग्रीन टीवी तो अंशु मैडम, धानुका एग्रीटेक के अधिकारीगण, मेरे विभागी अधिकारीगण ते कर्मचारी साथी ते बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरो, आओ फतेह नाल सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो, साडी खेती वास्ते जिहड़ियां 2 अहम समस्यावां जिन्हां दे नाल साडी जिहड़ी है खेती जूझ रही है, वो एक तो है जी साडे पानी की समस्या, जिहड़ी कि अंडरग्राउंड वाटर आ जिहड़ा साडा जमीन दे थल्लड़ा पानी है। दूसरा जिहड़ा हैगा साडी लगातार जिहड़ी जमीन की जिहड़ी घट रही फर्टिलिटी है। ये 2 मेन मुद्दे आ जिन्हां ते मतलब जिहड़ी साडी जिहड़ी हैगी आ सारी खेतीबाड़ी सारी खेती जिहड़ी साडी निर्भर आ। जिहड़ी जिथों तक गवर्नमेंट की पॉलिसी का सवाल आ, गवर्नमेंट ने भी कुछ इस तरह दी पॉलिसीज बनाई हैगियां जिन्हां दा इन्हां दोनों चीज़ों का भी जिथे पानी घट वरत्या जाए जां साडी जिहड़ी जमीन की जिहड़ी सेहत आ वो बरकरार रहे। गवर्नमेंट भी भारत सरकार वालों भी ते पंजाब सरकार वालों भी जिहड़ियां पॉलिसी मेकिंग दे विच इदां दीयां तरमीमां कीतियां गईयां।
ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੀਡੀਏ ਕਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਟਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਤੇ 33%, ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8-10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਊਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਪਾਹ ਗਰੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲੈਬ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਰੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 137 ਪਿੰਡ ਆ। 137 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਫਰੰਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਏਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 3-4 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 32,710 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 42,431 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,686 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਧ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਰੀਆ, DAP, ਮਿਊਟਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮਨਿਓਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਰੂੜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਗਰੋਇੰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾੜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1000 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਪਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। फाजिलका जिले में विभाग द्वारा कितनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है? मेरा नाम राजेश कुमार है, गाँव रायपुर। फाजिलका में 3 लेबोरेटरी है, फाजिलका, अबोर, जलालाबाद। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, आपने ये तमाम जानकारी हमें दिया। मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी से, एग्रोनॉमिस्ट है RSPAU। ये बताएंगे कि फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन कॉटन क्रॉप के बारे में जो है वो सर जानकारी देने वाले हैं। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनू इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा ग्रीन टीवी ते पंजाब खेतीबाड़ी विभाग वालों सांझे तौर ते यह प्रोग्राम रखा गया है। इहदे विच जिहड़ा नरमे दी फसल दे उत्ते खाद प्रबंध दे बारे बोलण दी हुक्म होया है। सो मैं जिहड़ा पहला आपदा परिचय दे दियां, आपदा इंट्रोडक्शन दे दियां। मैं बतौर फसल विग्यानी नरमे की खोज के उत्ते ही पिछले 18 साल तो पंजाब का जिहड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का खेतरी खोज केंद्र है अबोर दे विच सीड फार्म दे विच 2005 तो उत्थे काम कर रहा है। सो जिहड़ा नरमे दे फसल विग्यान दे विच बजाई तो लैके चुगाई तक फसल विग्यान के विषय दे विच बजाई का समा, बजाई की किस तरह बजाई करनी है, किस तरह खाद प्रबंध करना है, सब कुछ आ जाता है। हुण जिहड़ी नरमे की फसल है इहदे विच क्योंकि खाद प्रबंध तो आपां रखांगे, पर नाल दी नाल जिहड़ा खतरा नरमे की फसल के उत्ते मंडराउंदा पिया है गुलाबी सुंडी का,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਫਸਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੱਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ 8.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੋਂ 3-3.5 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ ਪਏ, ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਖਿੜਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 35-40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਲੋ ਹੈ ਉੱਥੇ 25% ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਬਜਾਈ ਮੌਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਗੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 1 ਗੱਟਾ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬਜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਣ ਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਫੁੱਲ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਗੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ 55-60 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਇਹੋ ਜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਘੱਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਣ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਤਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ 25-30 ਕਿਲੋ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਧੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ 25-30 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2.5 ਪੈਕਟ 3 ਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੂਟੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਥ੍ਰਿਪ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਾ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਜੰਮਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੱਟਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬੂਟੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਨਰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਣੇ ਨਰਮੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਬਾਹਲਾ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2.25 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ 3.25 ਪਾੜੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 1.5 ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਫਾਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਠ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਬੂਟੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੂਰੀਏ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DAP ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਘੇਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ DAP ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ DAP ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ। ਇਹ ਜਾੜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾੜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। DAP ਦਾ ਗੱਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਘੇਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। DAP ਦਾ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ 1700-1800 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਗੱਟਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ DAP ਦਾ ਗੱਟਾ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 18% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਵੇ 'ਚ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, 45-45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਪਰ ਯੂਰੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ DAP ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜਾਈ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ।
ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 40-45% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਤ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਦਬਿਆ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ 6.5 ਕਿਲੋ 33% ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 13-0-45 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, 5 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 13-0-45 ਤਾਂ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100-125 ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 13-0-45 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 30 ਟਿੰਡੇ ਠਹਿਰਨਗੇ, 30 ਜਾਂ 35। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 13-0-45 ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ 60-65 ਟਿੰਡੇ ਠਹਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 60 ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ, 50 ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 13-0-45 ਟਿੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੇ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ 13-0-45 ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਰਮੇ ਲੇਟ ਬੀਜੇ ਆ, ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਪਰੇਅ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ 13-0-45 ਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਗੇਤਾ ਫੁੱਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛੇਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਗੇਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਛੇਤੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਚਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 3 ਆਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 4 ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਿੜੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 13-0-45 ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਫੁੱਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਗੇਤੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪਕਾਵੇਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ 13-0-45 'ਚ, ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਠਹਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਰਮਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜੂਗਾ 13-0-45 ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਤਾਂ।
ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਫਿਰ ਵੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, 5-5.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਟਿੰਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਦਰ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਵੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 13-0-45 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇ ਜਦੋਂ 3-4 ਫੁੱਲ ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਏ ਨੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਨੂੰ 150-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ 2% ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਅਗੇਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਪਤਾ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਬਸ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਏ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਆਖੀਰ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਫੁੱਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 1% ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ 2% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਕਿਲੋ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 13-0-45 ਦੀਆਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ 1% ਘੋਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 4 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿੰਡਾ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਖਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿੰਡੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100-110 ਦਿਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਿੰਡਾ ਖਿੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇੱਕ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ 1% ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30 ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿੰਡੇ ਖਿੜਨੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿੰਡੇ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਖਾਦ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ 5.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥਲੜੀ ਫੁੱਲ ਗੁੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਰਮਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? 60-65 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 4-5 ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। 4-5 ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 2 ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀ ਦਾ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਸਪਰੇ 3 ml ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ml ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਨਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਚੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਰਮਾ ਡਿੱਗੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 5-7 ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 2 ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 4 ਉਂਗਲਾਂ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ 5-7, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਨਵੀਂ ਟਾਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 5 ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਵਾਧੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13045 ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100-125 ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, 30-35 ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕੁਛ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 10-15 ਟਿੰਡੇ ਕਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੇ 100 ਫੁੱਲ ਚੱਕਦਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਰਹਿ ਜੂ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਕੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਰਮਾ, ਨਾ ਨਰਮੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਮਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ 60-65 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे आपसे। 13045 ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 13045। नाम कहाँ से है आप और जवाब? मेरा नाम आत्माराम है जी, पिंड किक्कर खेड़ा है जी। पहली स्प्रे 15 जुलाई से चालू कर। सर आगे आगे हमारे साथ सतपाल जी हैं, लेखराज एंड सन्स अबोहर से, धारुका से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर जगदीश अरोड़ा सर से, DES प्लांट प्रोटेक्शन है, फार्मर्स एडवाइजरी सर्विस सेंटर अबोहर पंजाब PAU से, इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स फार्मिंग के बारे में। अभी इंटरनेशनल मिलेट्स चल रहा है, तो इसमें आपको सर बताने वाले हैं कि मिलेट की खेती के क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप कर सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान वीरां नूं मैं जी आया नूं सत श्री अकाल। सारे किसान भाइयों ने मेरी राम राम जी। तो किसान दोस्तों, जिथे तक डॉक्टर मनप्रीत तुहानूं जो कि सीनियर क्रॉप विज्ञानी ने पिछले 17-18 साल तो नरमे ते काम कर रहे हैं, जिहड़ा ही नरमे की फसल का खादां का जिहड़ा योग प्रबंध है उहदे नाल तुहाडे नाल गल करके गए ने, क्योंकि बीमारियां कीड़े वाला महकमा तो बाद च है। जेकर फसल तंदुरुस्त रहेगी तो सारा कुछ ही जिहड़ा है बड़ा ठीक रहेगा। इस करके जिवें डॉक्टर साहब ने तुहानूं खादां दे बारे दस्सिआ है ते नरमे की हाइट कितनी होनी चाहिए उहदे बारे भी तुहानूं दस्सिआ है। जेकर हाइट भी जिवें डॉक्टर साहब ने दस्सिआ भी चमत्कार की स्प्रे करनी है, किस पोजीशन ते करनी है,
ਉਹ ਜੇਕਰ ਹਾਈਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग ਜਿਹੜਾ डॉक्टर साहब 2.25 लाख हेक्टर है। 2.25 लाख हेक्टर में से भी 92,000 हेक्टर, जो 1 लाख हेक्टर अकेले फाजिलका के अंदर है। ये मान दी भी गल है, ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ 92,000 ਹੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਲਾਕ ਨੇ, ਟੋਟਲ 314 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲਗਭਗ 145 ਪਿੰਡ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਹੈਕਟਰ ਬਾਗ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 34,000 ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਨਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 92-93,000 ਹੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 100 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 75 ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, 25,000 ਹੈਕਟਰ ਪਰਮਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, MP ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਸਰਸਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 2,34,000 ਹੈਕਟਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ। 2.25 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। क्योंकि पोजीशन मैं ज़्यादा स्लाइडां ते नहीं जाऊँगा, सिर्फ लाइफ साइकिल के ऊपर ही जाऊँगा। क्योंकि या तो 2015-16 का टाइम एवं जिहा आया सीगा कि चिट्टे मच्छर का हल्ला बहुत ज़्यादा सीगा, या पिछले साल 2015-16 का, या फिर पिछले साल चिट्टे मच्छर का हल्ला बहुत ज़्यादा सीगा, जिस करके अपना नरमा बहुत खराब होया सीगा। ते जिथे तक गुलाबी सुंडी का सवाल है, जिहड़ा है अपने वास्ते बड़ा मेन ते अहम मुद्दा यही है कि तुसी ये वेख रहे होगे इस चार्ट दे विच आपां हले इस पोजीशन दे उपर है। पहले जिहड़े सप्ताह 26 जून तो लैके 15 जुलाई की पोजीशन च है आपां। जेकर अगर 26 जून तो 15 जुलाई की आपां गुलाबी सुंडी की गिणती करिए आपां, तां इस टाइम जिहड़ा है गुलाबी सुंडी पिछले सालों दे विच मानसा, बठिंडा दे विच 5 तो 7% सीगी। लेकिन जिहड़ा इस तो अगे वाले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 15 ਜੁਲਾਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ, 27 ਤੋਂ 1, ਪੂਰਾ ਹਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਨਸੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀਗਾ 15% ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 5 7 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ 72 ਖੇੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਜਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਭਾਵਾਲਾ ਸੀਗੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਪੁਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟਰੂਲ ਲਾਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰਪੁਰੇ ਦੇ 1-2 ਫਾਰਮਰ ਵਿਜਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.25% ਹੈ ਹਾਲੇ तक। मतलब 100 मुंह जी का 7 फूल है बे गुलाबी सुंडी की मार में नीचे ऐड है बे जी का। तो देखो दोस्तों ये आपां नूं पता है ये जिहड़ी अलामत है गुलाबी सुंडी दी ये क्यों आंदी है, किस तरह आंदी, आपां नूं लाइफ साइकिल जीवन चक्कर समझना बहुत जरूरी है। जदों तक आपां नूं कोई दुश्मन दी कमजोर नब्ज नहीं पता आपां कंट्रोल नहीं कर सकते। सब तो पहले तो आपां नूं यही पता कि बीटी कॉटन दे विच हुण जिहड़ी गुलाबी सुंडी दे प्रति जिहड़ी समर्था है जां रेजिस्टेंस है वो खत्म हो चुकी है। आपां नूं पता है 2-3 साल तो वेख रहे हैं। 2000 पिछले 5-7 सालों चों महाराष्ट्र दे विच साउथ दे होर स्टेटां दे विच गुलाबी सुंडी आ गई सीगी। 2018-19 दे विच बठिंडा मानसा दे विच आ गई सीगी। अपने एरिए दे विच जिहड़ी गुलाबी सुंडी लास्ट ईयर इन्नी नहीं सीगी, मगर जाके आई सीगी, अटैक मगर जाके आया सीगा। लेकिन इस टाइम जिहड़ा गुलाबी सुंडी दा हल्ला थोड़ा ज़्यादा है स्टार्टिंग दे विच भी। जेकर मौसम थोड़ा जिहा खुश्क रहूगा तो चिट्टा मच्छर ज़्यादा होगा, मौसम में थोड़ी नमी ज़्यादा होगी तो गुलाबी सुंडी ज़्यादा रहूगी। तुसी पिछे वेख्या सीगा भी चिट्टा मच्छर तां ज़्यादा सीगा, कई कारण है। मौसम खुशकी सीगी लास्ट ईयर, चिट्टा मच्छर ज़्यादा सी। इस बार थोड़ी बारिशां भी ठीक पैंदियां रहियां, ह्यूमिडिटी भी बनी रही। तो इस बार जिहड़ी गुलाबी सुंडी है उहदा अटैक इस टाइम लगभग 4-5% का सारे खेतों के विच है। कोई भी आपां जिहड़ी नरमे की फसल जिवें डॉक्टर साहब तुहानूं दस के गए 60 ਤੋਂ 70% की जिहड़ी नरमे तक पहुँच गए हैं, जिन्हें 5-7 फुल खिड़े हुए हैं इन्हां दे विच। हुण ये है कि उनका कारण भी आपां नूं सारिआं नूं ही पता है। बीटी कॉटन दे विच एक गुलाबी सुंडी एक इहो जिहा कीड़ा है जो कि सिर्फ पसंद करती है किनू, फुल्लां नूं या फिर गोगड़ियां नूं या टिंडियां नूं पसंद करती है। हुण बीटी कॉटन है कि इहदे च एक जहर है विच बीटी टॉक्सिन रिलीज़ करता जिहड़ा बीटी कॉटन दे विच जिहड़ा जहर है जिहड़ा उहदे जिहड़ी सब तो मिकदार ज़्यादा हुंदी घट हुंदी जिहड़ी ओह हुंदी है फुल्लां दे विच ते डोडियां दे विच या टिंडियां दे विच जाके। जदों भी कोई कीड़े दा सुंडी दा हल्ला होना स्टार्ट होया सब तो घट मात्रा कित्थे हैगी, फुल्लां दे विच बीटी टॉक्सिन जिहड़ा रिलीज़ करदा है या फिर टिंडियां दे विच। इस करके जिहड़ी बीटी कॉटन दी जिहड़ी सुंडी है जिहड़ा घुमक्कड़ भी है अंडे कित्थे दिंदा है, फुल्लां दे उपर या फिर टिंडियां दे उपर। तो इस करके जी सब तो जी सहन शक्ति पैदा होगी बीटी कॉटन के गुलाबी सुंडी तो इस करके होगी, क्योंकि जी गुलाबी सुंडी का जोड़ा भोजन है जोड़ा खाना हैगा वो प्रोटीन ही है। वो प्रोटीन कितों मिलता है, इनू फुल्लां चों जाके। बड़ा चलाक कीड़ा है। इनका जो घुमक्कड़ भी आंडे इस तरह दिंदा जाके घुम के आंडा दिंदा जोड़ा। तो ये स्टार्ट कितों होया काम गुलाबी सुंडी का। मैं ये नहीं कहता कि एक गुलाबी सुंडी एक इहो जिहा कीड़ा है जो सिर्फ हाले तक नरमे ते ही रिपोर्ट है, ज़्यादा थोड़ा बहुत भिंडी ते आ सकता है, लेकिन जिहड़ा मेन जिहड़ा मुख जिहड़ा कारण है वो नरमा ही। ये नरमे नूं खाना पसंद करता है, होर कोई फसल नूं नहीं खाता गुलाबी सुंडी है। क्योंकि 15-20 साल पहले तो आप देखे गुलाबी सुंडी का हल्ला बहुत ज़्यादा होंदा सीगा। ते इहदा कारण यही है कि आपां दिसंबर जनवरी तो साडे किसान मित्र भी कदों ते लगे हुए हैं। मैं तुहाडा दोष नहीं दे रहा, तुहानूं मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा भी तुहाडे करके गुलाबी सुंडी आई है। उनका कारण एक ये है कि इनका आपां नूं पता सीगा भी इनका सोर्स की है, ये बनया कितों, ये आपां नूं पता है। आसे पासे लास्ट ईयर लोगों ने नरमा वैसे तो वाहता सीगा 10% 15% ही छटियां पईयां सीगियां। छटियां दे विच टिंडियां दे विच जिहड़ी सुंडी सी वो कैप्सूल के रूप में मौजूद सीगी। जिहड़ी वो कैप्सूल दे विच मौजूद सीगी। जदों नरमा आपां बीजदा पहली बरखा पई, टंपरेचर उनके अनुकूल होया, उनके घुमक्कड़ निकल के जी पहली अगेतियां नरमे से अपने अंडे देने स्टार्ट करते अपने जाके। इस करके अपने ऊपर जे चिट्टे जी सुंडी का अपना हल्ला स्टार्ट हो गया जाके। होर कोई सोर्स है नहीं। फिर कई इवें कहेगा कि डॉक्टर साहब अस तो छटियां रखियां नहीं सीगियां। एक्चुअली की है कि ये जी गुलाबी सुंडी का जो घुमक्कड़ जोड़ा है वैसे तो ज़्यादा दूर तक मार नहीं करता,
लेकिन जो हवा झक्खड़ या बारिश जो ज़्यादा तेज़ हवा आती है तो अपना 2.5-3 किलोमीटर तक भी डिस्टेंस अपना उड़ के मेनटेन कर लेंदा है। जेकर तुसीं छटियां चक भी दित्तियां, गवांढियां ने नहीं चक्कियां, तो उत्थों निकल के घुमक्कड़ जिहड़े है पासे जाके उन्हें अंडे देते। हुण गल ये है कि ये लक्षण सारे पहचानते हैं। भंबीरी वर्गे फुल बन जाते हैं, विच सुंडी आ जाती है, ये नॉर्मल फ्लावर है, इन्फेक्टेड है। तो सुंडी इन्नी ट्रिकी है, जो फुल आता उन्होंने अपन देखना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इनके लिए तुसीं इनके जेकर लक्षण आप वेखांगे, इनका जिहड़ा घुमक्कड़ है बड़ा ट्रिकी जिहा है। तुसीं आम सुंडियां वेखियो होनी, काली सुंडी कहने आपां, वो सुंडी तो अपने अंडे सारे इकट्ठे ही दिंदी है। ये सुंडी का जिहड़ा घुमक्कड़ जिहड़ा है ये घुम घुम के अंडे दिंदा जाके, वो भी रात वेले जाके एक स्क्वेयर के उपर एक अंडा इत्थे देता, दूजे ते देता, तीजे ते देता, सारे पासे अंडे घुम घुम के देंदा। ते लगभग जिहड़ा है 125 तो लैके 250 अंडे तक दे सकता है अड अड थावां दे उपर जाके। नज़र कोनी आवा अपन लैंस ला के वेखिए, पर इनकी आदत है कि ये खाना पसंद करता है फुल्लां दा ही, यानी कि कोई एहो जी खुशबू आती है जाके अंडे उत्थे ही देंदा है। ते जदों नरमे दे फुल खिड़न लगते हैं या स्क्वेयर डोडी बनन लगती है, उत्थे जाके अपना अटैक स्टार्ट कर दिंदा है। अगली स्लाइड च वेखिए, जेकर आपां इनकी सुंडी दी भी 5 स्टेजां हैं। मेरा लैक्चर देने का मतलब तुहानूं डराना नहीं है, इनकी स्टेजां दिखाना भी किस स्टेज से वधिया तरीके नाल आपां हुण कंट्रोल कर सकते हैं। घबराने की गल नहीं। डॉक्टर साहब ने तुहानूं किता भी 100 फुल आंदे एक नरमे के फुल ते, डॉक्टर साहब किन्ने सिरे चढ़ जाए तो 12 कुंटल नरमा हो जाऊगा? किन्ने डॉक्टर साहब? जेकर 50 भी हो जाए 2.5-3 ग्राम का टिंडा होगा। जेकर 50 भी अपने सिरे वधिया तरीके नाल रख लीए तो अपना नरमा डॉक्टर साहब ने जिवें कहा हो जाऊगा। यानी लेकिन ये 2 महीने जिहड़ा हैगा ये डॉक्टर वैरायटियां सारियां डॉक्टर साहब ने रिलीज कीतियां जिहड़ियां तुसीं बीजदे हो। तुसीं ऐं कर रहे हो ना, मैं वेख ही रहा। मैं ये वैरायटियां सारियां डॉक्टर साहब ने रिलीज कीतियां। हरेक वैरायटी का टिंडा भी दस देंगे किन्ने ग्राम का होंदा। 18 साल हो गए तुहानूं, 15 साल खेती नहीं करते होंगे, डॉक्टर साहब 18 साल की नरमे के उपर काम करते हो गए जाके। तो कि तुसीं मैनूं बाद ये भी कहो जी प्रोक्लेम स्प्रे करी रिजल्ट को नहीं हो, ये भी गल बात मेरे को, क्योंकि मैं खेत ही रहना, मैनूं पता हैगा। इस करके जिन्हें ये सुंडी दी 5 स्टेजां ने। सब तो वड्डी गल है, पहली स्टेज जदों स्टार्टिंग दे विच निकली तो सूई की टंग तो भी पतली हुंदी है। सही दसां मैं, कीड़ी की टंग तो पतली, वो चिट्टे रंग की होगी, हौली हौली करके जाके गुलाबी हो जाऊगा जाके। अखीरली स्टेज पर जो आऊगी जाके आंदियां ये बैंड जे बन जाएंगे जाके, गुलाबी सिर काला आंदा तो गुलाबी सुंडी इस स्टेज के उपर जाके अगे कैप्सूल बन जाना है। ये छोटियां जिहड़ियां स्टेजां हैगियां उन्हां ते कंट्रोल करना बड़ा सौखा हुंदा है। ते जेकर इनका घुमक्कड़ भी वेखीए आपां, बात तो पता ही, आपां टिंडियां च मोहरे करके टिंडे बंद कर दिंदी है सुंडी। जेकर इनका आपां इनका कैप्सूल है या तो टिंडियां दे विच सीगा या जमीन दे विचे पिया सीगा, छटियां च पिया सीगा, छटियां दे विचों अपने अगे जो पहला ही स्टार निकलिया हैगा। घुमक्कड़ जिहड़ा मेल ते फीमेल अड अड ने जिहड़े है। तो मेरे हिसाब नाल तां मैं डॉक्टर साहब को ट्रैप पिया होगा, डॉक्टर सुंदर लाल जी तुहाडे को ट्रैप पिया होगा। ये 3 दिन के घुमक्कड़ इहदे च आए है। इत्थे बना दे डॉक्टर साहब, ये जी फोटो वेख रहे हो तुसीं सारे ट्रैप वेखे ही होणगे। ये 3 दिन के 15 जिहड़े घुमक्कड़ विचे फसे हुए हैं, मतलब बरूद अपने आसे पासे ही है जिहड़ा जाके। तो इस करके इनका लाइफ साइकिल जेकर वेखीए आपां, जेकर आपां पिंक बोलवर्म का लाइफ साइकिल देखिए आपां, इनका जीवन चक्र जेकर आपां वेखीए, इनके जिहड़े घुमक्कड़ उड्डे फिरदे ने उनकी लाइफ साइकिल जिहड़ी है वो 3 तो 4 दिन की है। मतलब अंडा जिहड़ा 3 तो 4 दिन दे विच फुट जूगा जाके। अगली फोटो च आपां वेखीए, जदों अंडा फुट गया, जिहड़ी सुंडी की स्टेज जिहड़ी है, यानी कि सुंडी की स्टेज जिहड़ी है वो 10 तो 14 दिन की स्टेज जिहड़ी है। मतलब वो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 तो लैके 14 दिन तक जिंदा रहिंदी है। उनके बाद इनका फिर कैप्सूल बन गया 7 तो 8 दिन का, कैप्सूल तो फिर घुमक्कड़ निकलता है। तो पूरी लाइफ साइकिल 22 तो लैके 30 दिन की लाइफ साइकिल है जी पूरी हो जाती है जी। तो मेरे अगर मौसम बड़े मेरे दिखाने का मतलब है, दूजी थले होर वेखोगे इनकी जी जनन दर है, तुसी थले वेखोगे 70 लिखा है, थली स्लाइड तुसी वेखो 70 नंबर लिखा है भी। जेड़े 125 तो 130 अंडे दिते उनके जगह 70 अंडे भी फुट गए। पहली पॉपुलेशन देखो, नरमे की फसल अपनी 5-6 महीने की है, लाइफ साइकिल ने पूरी कर ली 25 तो 30 दिन के। अगर पूरी नरमे की फसल चलती है तो 3 तो लैके 4 जनरेशन जड़ियाँ अपनियां जड़ियाँ नरमे के ही पूरियां कर लेंगे आप। क्यों ना आप हले
इस स्टेज के उपर हाले अपनी पहली जनरेशन है जी, उन्हें 55 अंडे दिते, अपने हाले नरमे की स्टेज ये चल रही है। अगर एक जनरेशन ने 55 अंडे देते, 55 अंडा दे दिया, 55 ने आके फिर अंडे देने, वो बन जाने 2887। 2887 तो अगे 1,51,568, 1,51,000 तो अगे जाके पता लखा की जाके पढ़ी भी नहीं जानी। बट ये स्टेज आवे ना, इस करके अपनी बिल्कुल नॉर्मल स्टेज के उपर आप खड़े हैं भी एक जी 55 आप इत्थे जाके आप वधिया तरीके नाल आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हाले एवं कोई घबराने वाली गल नहीं है। नरमे की ग्रोथ पिछले सालों के मुकाबले जिमींदार सारे जानते हैं बहुत वधिया है। इनकी स्ट्रेटजी की होनी चाहिए? पहली स्ट्रेटजी तो मैनेजमेंट का तरीका की होना चाहिए। पहला तरीका तो यह सीगा भी छटियां की संभाल दो, मैं टीका मारता काटा मारता, मैं पहले ही वो तो संभाल हो ही नहीं अपने को, जी टीका मारता भी अपने को पूरी संभाल हो ही नहीं। बालन भी बहुत महंगा सीगा, सिलेंडर भी 1100 रुपए का है, इस करके वो संभालता हो ही नहीं, छटियां की संभालता हो ही नहीं। हुण जिहड़ा दूसरा जी गल है, थले 2 पॉइंट लिखे है भी स्टेट खेतीबाड़ी महकमा ते सारा कैंप लांदा रहे, सर्वे करता रहे, वो काम आप अपने सामने चल ही रहा है। जो वो लड़ी हैगी जी अपने काम कर रहे हैं, तुसीं भी मेहनत कर रहे हो सारे, तुहाडा भी बहुत वड्डा है कि आप नरमे तुसीं आप दी इस हिसाब नाल ग्रोथ ठीक है, सारे आप दूसरा उपराला आप कर रहे हैं। तो तीजी जी गल जी है, ये जो मेरे को पिंक बोलवम का ट्रैप जोड़ा है, इन्हें गुलाबी सुंडी के ल्योर पाए हुए हैं। हुण कहणगे भी 2 गुलाबी सुंडी के ल्योर की काम करनगे, मैनू पता है भी एक गुलाबी सुंडी का कुप्पा लाने दे नाल कंट्रोल नहीं होनी है। लेकिन तुसी ये कंट्रोल वास्ते नहीं है, हंसने की बात नहीं है, कंट्रोल के नहीं है, ये आपको इंडिकेशन देने के लिए है। मैं नरमे में गयो, बागू वाला जो फार्मर जो नहरों के लागे, बागू तो बैठे भी होंगे फार्मर इतने नहरों के लागे, जो कहता नरमा बहुत वधिया है। मैं तो डॉक्टर मनप्रीत जो बड़े 100 तो लैके कम से कम 30 फुलों के सुंडी सीगी। ये इस करके है भी जो अपने घुमक्कड़ आने लग जाने दे विच, एक दिन के 4 तो 5 घुमक्कड़ आने लग गए, मतलब होंगे सुंडी अपने एरिए के हैगी, अपने खेत के अपन स्प्रे स्टार्ट करनी चाहिए है। ये मैनू पता भी लखा की संख्या के बने जाके इहदे जो कैप्सूल पाया जोड़ा वो गुलाबी सुंडी का कैप्सूल होंदा है, जो कि खुशबू छड़दा है जाके मादा दी खुशबू छड़दा है, तो जो नर होंदा आके अट्रैक्ट होंदा जाके पिछे फस जाता जाके। अगर एक दिन के 4-5 डेली के घुमक्कड़ आ रहे हैं, इहदा मतलब एक हफ्ते 30-35 आ गए, तो इहदा मतलब है कि अपने स्प्रे करने की लोड़ पै सकती है, अपने आसे पासे सुंडी हैगी जी। वैसे हुण तो 60 दिन के उपर जो नरमे होंगे सारा विच ही हैगी इस टाइम जी सुंडी जी है। इस करके ये कोई कंट्रोल करने वास्ते नहीं है, कंट्रोल करनी है तो उनके कोल एक तकनीक हो रहेगी। कई किसान वीर पुराने बैठे होंगे, सारे ही दवाइयां के नाम जानते हैं। गुलाबी सुंडी पिछे 10 साल पिछे नहीं आई सी, आप उदों भी बीटी नॉन बीटी के उपर 8-8 10-10 स्प्रेयां करते होंगे सीगे। दवाइयां इनकी पूरी विंडो है। सब तो पहले तो आप खेत जाके गेड़ा मारिए, आप जाके प्लीज। एक होंदा ETL लेवल, जेकर तुहानूं आपां नूं लगदा भी 100 च 5-7 लगभग है, 4-4.5 की डिस्ट्रिक्ट फाइल का डिस्ट्रिक्ट आ रही है, जेकर 100 चों 5 आ रहे हैं अपन मतलब स्प्रे करने की लोड़ है। उस विंडो दे विच आपां परफेनोफास, एमामेक्टिन बेंजोइट प्रोक्लेम वाला साल्ट हो गया, अवांट वाला साल्ट हो गया, लार्विन वाला साल्ट हो गया, पता नहीं आजकल आ भी नहीं रहा होगा। दूसरा जो फोसमाइड जी है, ये पहली विंडो दे विच आपां नूं स्प्रे करने की लोड़ हैगी, तां जे अपना जो लाइफ साइकिल है स्टार्टिंग वाला उन्होंने आप तोड़ सकीए। मगरों जाके सिंथेटिक अखीरे जाकर आप सिंथेटिक बहुत ने, पेनप्रोथीन्स है, साइपरमैथ्रिन है, डेल्टा मैथ्रिन, फेनवल रेट है। अखीर च दवाइयां जी अगली विंडो च आप करिए, हुण ही आप सिंथेटिक की वरतों करने लग जाएंगे। बाज कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता आपको सारियां स्प्रे करने की लोड़ पवे, हो सकता कि मौसम च तब्दीली इस तरह की आ गई, जी गुलाबी सुंडी का जो लाइफ साइकिल है बहुत लंबा हो जाए, अपने नरमे की फसल बच जाए जाके। लेकिन जी मौजूदा हालात दे विच ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब अभी स्प्रे करने लग जाएंगे तो कद तक जावांगा? तुहाडी भी गल सही है कि डॉक्टर साहब वाले 60 दिन का नरमा है, हुणे असीं स्प्रे की ढोलियां चक लांगे तो कद तक जावांगे? लेकिन विनोद जी मेरे कहना है कि आप शुरू से जब से नरमे की बिजाई हुई है 10 बंदे ऐसे बैठे होंगे जो शुरू से अपने साथ में हैं। अपने को पता है कि आपका तकनीकी नॉलेज हमारे से भी ज़्यादा होगा खेतों का, लेकिन अपने 1 या 2 स्प्रे अभी नहीं करी तो इसका जीवन चक्कर नहीं टूटेगा, फिर नई जनरेशन बनती रहेगी। जेकर छटियां मुँह निकलना है तो निकल गया। हुण जी अब नरमे दे विच जिहड़ी आ गई उनकी नवीं जनरेशन ना बने, उनके वास्ते आपां नूं जो अपना फुल फलाका स्टार्ट हो गया, आपां नूं उनका ब्रेक करने वास्ते, उन्होंने लाइफ साइकिल तोड़ने वास्ते जिहड़ा हैगा। हुण एक तुहानूं दस दवां, तुसीं अज खेत जाओगे ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14-15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ, ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਧੰਨਾ, ਝੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 8 ਜੂਨ ਜਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, 10-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 7600 ਹੈਕਟਰ ਨਰਮਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, 7600 ਮਤਲਬ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੇਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ 7-8 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਈ, ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਹੁਣ 55, 60, 65 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 10-100 ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ETL ਲੈਵਲ, ਆਰਥਿਕ ਸਤਰ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਟicker ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟicker ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਬੇਸਡ ਸਟicker ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਟicker ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ XYZ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਦਰਖੇੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 70 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 148 ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर जो आपने बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछिए, और ये आखिरी सवाल है, एक सवाल पूछा जाएगा। मेरा सवाल तो वैसे पूछना नहीं चाहिए, मैं तो सवाल मेरा उदो पूरा हो जो अपने नरमे की फसल सही होगी सारी, यानी कि ठीक है। पहले जाके अपना नरमे का सारा ने सर्वेक्षण करना जी, पहले जाके सही दसा, क्योंकि बड़ी क्रूशियल स्टेज पे है। कोई भी कीड़ा बीमारी उदों एक्टिव होंदा है जदों मौसम में घुमसी होवे। आंडे कदों निकलते हैं, हुण बागां वाले बैठे ने, फरवरी कोई कीड़ा मकोड़ा बीमारी कदों एक्टिव होंदी है जदों आपां सुखाले महसूस, फरवरी मार्च सिट्रसिले की गल करां तां मैं, जदों इस तरह का मौसम बन जाए, मुड़का भी आंदा पिया होवे, जिहड़ी बुशल्ट जिहड़ी है पिछों चिपकण लग जाए, मतलब गुलाबी सुंडी दे जिहड़ी अंडे जिहड़े फुटने स्टार्ट हो गए ने, इस सब तो वड्डा इंडीकेशन है, सही दसां मैं। यानी कि तो मेरा वड्डा सब तो सवाल तो ये होगा, जाके तुसीं अपने बागां खेतां दा नरमे वाले खेत दा गेड़ा सवेरे जरूर मारिओ जाके, ते प्लीज़ जिथे लोड़ पैंदी आपां नूं, ये नहीं कहंदा भी महंगियां स्प्रे करिए। कई जगह बोर्ड लगे हुए सी रस्ते भी नवीं दवाई आई है 250 ml किले की पैंदी है। मैं डॉक्टर साहब नाल गल कर रहा सीगा, मैं कहा 250 ml दवाई तो पै गई 2300 रुपए की, या तो एक स्प्रे ना करके काम चलता हो मेरा महीना, ठीक है। 2300 रुपये का मैं 4 ओम प्रकाश जी मेरा 4 स्प्रे काट देगा, 2300 रुपये का मैं, यानी 700-800 रुपये दवाई का खर्चा भी लाइए, तो गेड़ा जरूर मार के आप शुरुआती अवस्था कंट्रोल कर दी। नरमे की पोजीशन ठीक है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अगे भी ठीक रहूगी। तो मेरा एक सवाल ये सीगा, जी पैराविड की जी बीमारी आती है उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते किहड़ी दवाई का यूज़ करना चाहिए हैगा, तो कोई नवा बंदा भी चक लो हाथ, मतलब 2-3 ही बंदे सुनी जाते मेरे हिसाब नाल, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा सर, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बंदा पैराविड जिहड़े बूटे कमला जाते हैं उनके वास्ते एक तुहानूं दवाई दसी सी मैं, वेरी गुड सर आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो मैं
सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ किसानों को, कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो आप लोगों के बीच से हैं, उनका हम नाम लेंगे और आप लोगों को ऊपर आना है और अपना अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है नरेंद्र सिंह भाटी जी अमरपुरा से, नेक्स्ट है रामेश्वर साई जी अमरपुरा से, सुनील कुमार जी खटवा से, सुधीर कुमार जी, रणधीर सिंह जी, सतपाल जी हैं रायपुरा से, इकबाल सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी हैं दुत्तरवाली से, जगदीश जी हैं रायपुरा से, विक्रम जी रायपुरा से, अशोक कुमार जी, देवीलाल जी रायपुरा से, गुरुसेवक सिंह जी, विनोद कुमार जी, निर्मल सिंह जी हैं, गुरमीत सिंह मीता जी हैं राजपुरा से। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। साथ में जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये तमाम जानकारी हमें दिया। मैं आपको बता दूं कि धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो है 1800 102 10 22। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 9953218363। तो फिलहाल के लिए आज के किसान चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।